to our TEF Talk series. Welcome to today's TEF Talk. I hope most of our young women, our sponsors, and our mentors are listening in, because we have a very beautiful interview today with a very beautiful person as well. And I'm hoping all of you are listening in. The TEF Talk series was started in 2020, and I believe this is the fifth episode of the TEF Talk series. And I'm delighted to facilitate today's interview. Let me introduce myself. My name is Lata Hebar, and I am a sponsor of the foundation. I have been since it started, and it gives me great delight to facilitate today's interview. The TEF Talk series is in keeping with the vision of the foundation, which is to create an independent and successful world for young women, giving them equal opportunities in all spheres of life, be it leadership or job opportunities or education. So in keeping with that vision, we the foundation interviews women of high profile, successful women of high profile. So listening to their stories, our young women will be encouraged, inspired, and will ignite a fire in them to be the best they can. So my privilege to introduce today's guest, Dr. Mayadevi Kurup, who is an eminent gynecologist and obstetrician in Kerala. Dr. Maya Kurup has over 23 years of experience. Her domain and passion is women's health. She provides healthcare for high-risk obstetrics, including critical care, maternal medicine, and she also is a gynecologist. She's a trailblazer in her field. She is the first gynecologist to perform robotic surgery in Kerala. She's been educated. After her education in Kerala, she has done her higher studies and worked in the United Kingdom and trained in the US as well. She returned home in 2014 and is currently a consultant and educational academic chief at the Center of Excellence for Women's Health at Aster Medcity in Kochi. Welcome to the show, Dr. Maya Kurup. Thank you. It's a pleasure. For the kind introduction. Oh, you're welcome. I don't think I did justice. There is so much more to you than what I said, and I'm hoping the interview will bring out all of that. Thank you for joining us. Thank you for taking time from your very busy schedule to be here with us and to talk to our young women who are eagerly waiting to listen to your story. First of all, it's wonderful to see you, though virtually. We have spoken over the phone for an extended period of time, and it's always good to see somebody in live virtually, though. Did you have a good weekend? I know you just get the one day to relax from your hectic schedule. So I'm so glad to be here, and I'm honored to be here, to be honest, for this TEF series of talks. And then when I was invited to be a part of this theme, I was so happy. I don't know how much I appreciate the person who called me is very close to me, Mrs. Rita. And when I talked to you as well, I was so happy that it's like a family get together, and then just an informal talk interview that we are going to have here. So let me thank again for inviting me to this wonderful TEF series. Thank you again. Oh. And I'm more than happy to be here. So up front, I have a disclaimer. Dr. Maya, you can Malayalathil varthanam parnolu.
I will try my best to do that as well. Vashay, you know, your ancestry and lineage for Malayalam is way, richer than mine. So I will probably be talking more in English, but please feel free to give your responses in Malayalam so our young women can listen to it. So let's start at the very beginning. I know, it's always nice to understand, especially for our young women, how you came to where you are currently now. So one of the things some people may not know, but most people may know, is a hidden gem. It's a gem in your biodata, which is actually not there. Is as I said, you come up from a family which is steeped in Malayalam literature and poetry and sahityam. And coming from such an artistic background, what launched you into medicine? How did you make that choice of going into the medical field? Though medicine is also an art form of sorts, but what was it that brought you into this medical field? പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് സയൻസും ലിറ്ററേച്ചറും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ അങ്ങോട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിലെത്തി, അതായത് നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം തോന്നി, എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആകണം. ആ ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും അതിനെതിരൊന്നും നിന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛനൊട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ ഇഷ്ടം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. സോ വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്, പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചാലും എനിക്ക് എൻട്രൻസിന് കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എൻട്രൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. സോ അപ്പം ഞാൻ എടുത്തു, എനിക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടി ഡോക്ടർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കും. അങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചർ BA-ക്കും ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്താണ് പിന്നെ എൻട്രൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട്, ഞങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് എൻട്രൻസിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. എൻട്രൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു, കിട്ടി. ഞാൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ദാറ്റ് വാസ് എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ. അവിടെ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാവി എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറായത്. അത് ആരുടെയോ നിർബന്ധമല്ല, എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു സയൻസ്. എനിക്ക് ബയോളജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ലിറ്ററേച്ചർ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അത് ഞാൻ എൻ്റെ വായനയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. മറ്റത് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിനായിട്ട് എടുത്തു. മേ ബി എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, അതായത് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു. മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നിയത്. Definitely, there must be some kind of genealogy for you to have chosen medicine. For those of you in the audience who don't know, I'm sure most of you know, Dr. Mayadevi Kurup's father is none other than Kerala's poet laureate and award-winning poet, Shri Dr. N V Kurup, who is the award-winning Jnanpith Award. He's won the Padma Shri, Padma Vibhushan Award. So she comes from that background. So I had to ask that question of what prompted her to go into medicine. Now you are you're in women's health. You're a gynecologist and obstetrician. So was there anything pivotal in your medical school or medical college when you were studying that prompted you to go into women's health? പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിവില്ലാതെ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക തലമുറയിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. കാരണം അന്നൊന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരു കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ സബ്ഡ്യൂഡായിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നതൊക്കെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു കാലത്ത് പഠിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇതൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് കാരണം അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരാം, അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല സമയങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലുതായപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞത്. അത് പറയണമെന്നും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അവബോധം വരാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പം അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ടാവാം എനിക്ക് വിമൻസ് ഹെൽത്തിന്, പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
അവകാശങ്ങൾക്കും അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയത് അപ്പം തൊട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ആ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മെൻസ് ഹെൽത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. What a perfect guest for this interview. Somebody who really believes in women's rights and women's health. We couldn't have chosen a better speaker for today's interview. I'm going to come back to women's health because we have some, the young women in our foundation have some questions for you. So we will circle back to that in due time. But to follow your story of your training and so on. So after you finished your medical college and your postgraduate training in India, you went to the United Kingdom to get your membership in the Royal College. You're a member of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. You're also a fellow of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. And you did some further training in the United States as well. So as a woman, did you find any challenges in women, and that to a woman, a foreign medical graduate going to the UK? Did you face any challenges? Could you tell us how that transition and was? ചാലഞ്ചസ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് UK ചെന്നിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ സ്കോട്ട്ലൻഡിനാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ ഇല്ല. ആൻഡ് ദേ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് യു. കാരണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിനെയൊക്കെ വളരെ കാര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഒരു കൾച്ചർ അതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു മെഡിസിൻ, അതാണ് എനിക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം. അതെന്താ പറയുക, അതൊരു സമ്പത്ത് തന്നെയാണ്. കാരണം എങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന അത്രയും പുസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ അത്രയും വിവരവും വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ. പക്ഷേ അതിനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പഠിച്ചത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ലെവലിലും നമുക്ക് അതിനേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടി. അപ്പം എന്ത് പഠിച്ചാലും നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു വിവരം നമ്മൾ ഒരാളുടെ സഹായത്തിനായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സീംലെസ് പ്രോഗ്രഷൻ ആ ഒരു എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനിലും എൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലും അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതെന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് തൊട്ടെല്ലാം ചാലഞ്ചസ് ആണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം നല്ല പിന്നെ കൂടെയുള്ള കൊളീഗ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും വളരെ നല്ല, പിന്നെ ഇന്ത്യൻസിനെ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു കുടുംബം ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അകലെ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. അതും എന്താ പറയണ്ട വലിയൊരു പാഠമായിരുന്നു. കാരണം എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും, നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും, നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഫാമിലി സപ്പോർട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ദൂരേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്ന് പെട്ടാൽ, കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തത നേടും, അതിനും കൂടിയിട്ട് എന്നെ അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ അധികം. ഇപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് സമയമില്ല, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ നേരമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരും. കാരണം ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച വലിയൊരു പാഠം. I hope our young women are listening to this very important, message you put across, that there is always time. You can always make time if you put your mind to it. Thank you for sharing that. That sentiment is very important for youngsters to listen to that. Now you came back. Was the intention always to come back home? എപ്പോഴും ചെന്ന അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ്. ചെന്ന് സത്യമായിട്ടും അതെന്താ പറയുക, ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഉടനെ ഞാൻ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും. ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തന്നെ. അവിടെ ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്നാലും
ആ ഒരു നമ്മുടെ വെക്കേഷന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു വികാരം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള ആ വരവിനായിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദാറ്റ് ഡേ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സുഖമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, കൺസൾട്ടൻ്റ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാര്യം വീട്ടിൽ അച്ഛന് വയ്യാതെയൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി വിത്ത് മൈ ഫാമിലി. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആയാലും ഞാനൊരു മകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ഹിയർ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് UK എന്ന നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്, അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്തിന് ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കാര്യം. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി വിത്ത് മൈ പേരൻസ്. ആ ഒരു സമയത്ത് വരണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി. പക്ഷെ അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും, എൻ്റെതായ രീതിയിൽ അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. It's good. It's always good to take the best from wherever you are and bring it into your practice. Very important. Everybody and everything teaches you a lesson, so it's good to imbibe that and move. So you, as I mentioned earlier, your passion and domain is women's health, and that to 360-degree women's health. You believe in providing comprehensive care. So you have a certification in mental health, women's mental health from NIMHANS. What prompted you to do that? And a little bit, could you tell us about, especially as an obstetrician, postpartum depression? Is there an awareness about that in Kerala or India? And do you see patients? Have you had any experiences with that? നല്ല ചോദ്യം. ഞാൻ എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ പിന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിവ്യൂ ഓഫ് മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മരണസംഖ്യ, മാതൃമരണ നിരക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊരു കമ്മിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി. അതിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ്, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണമാണ് പിന്നെ ഗർഭിണികളും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള അമ്മമാരും ഒക്കെ മരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇത് അറിയുമ്പോൾ ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കാരണം മരണപ്പെടുന്ന അമ്മമാരുടെ സംഖ്യ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളറിയാതെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, ഇത്രയധികം മാതൃമരണങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ടുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സൗത്ത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ AICC RCUG സൗത്ത് സോൺ, അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗത്ത് സോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഒരു അതിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിംഹാൻസുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷൻ ഞങ്ങളത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. ആൻഡ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് കണ്ടക്ടിങ് പെരിനേറ്റൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കോഴ്സസ് അക്രോസ് കേരള, പല സ്ഥലത്തായിട്ട്. എല്ലാം ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് നടത്തുക. അതിന് ഞങ്ങൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാർട്ടേർലി ആയിട്ട് ഞങ്ങളത് പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ആർക്കൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഒബ്സ്ട്രീഷ്യൻസിനും ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ അവർ ആൻറ്റിനേറ്റലി പിന്നെ ഗർഭിണികൾ നമ്മളെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില ഉത്തരം കിട്ടും. അവിടെ നമുക്ക് സൂചനകൾ കിട്ടും ഇവർക്ക് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധേന പിന്നെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ട് മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇതിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്, അതായത് എനിക്ക് ഈ അവയർനെസ് വന്നത് പിന്നെ മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്സിൻ്റെ റിവ്യൂ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും അധികം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി. സോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അമ്മമാരിൽ ഈ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകും. ചിലർക്ക് ജന്മനാ ഉള്ള ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ട് വരാം, അവരുടെ പിന്നെ വീട്ടിലെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം,
ജോലി കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുള്ളത്, ഇതെല്ലാം ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാം, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഞാനൊരു ഇതൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുത്തത്. That's a very good, very good response to that, because there's generally lack of awareness around postpartum depression and suicide along those lines. So maternal death, which you spoke about, is very dear to me. I'm also on the state committee for maternal death, mortality and morbidity review in our state here. And you looked at, you're an author of of a chapter, Why Mothers Die. So and of course you're published otherwise to international peer-reviewed journals, but in Why Mothers Die, what is, I have a couple of questions on that. So what is the current maternal mortality rate in Kerala? Is it less than that in the rest of India, or is it പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറവാണ്, വളരെയധികം കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾടുഗദർ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് 150 നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആണ് നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു പെർ ഇയറിൽ അങ്ങനത്തെ എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇന്ത്യൻ ഫിഗേഴ്സ്, കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളത് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്സ് കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര, ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും, ഫസ്റ്റ് വേവിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, കാരണം കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് പിന്നെ ആന്റിനേറ്റൽ വിമന് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ വൈറസിന്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്സ് ഉണ്ടായി കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് വന്നപ്പോഴേക്കും അഗെയിൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവയർനെസ്സിന് ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ എഴുതിയ ചാപ്റ്റർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസിൻ്റെ ഡെത്ത് കൊണ്ടുള്ളതാണ്, അതിനകത്ത് ഈ കോവിഡ് എല്ലാം ഉള്ളതെന്നാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കൺസേൺ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നാളെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഉള്ളതല്ല നാളെ വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വേവിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെക്കൻഡ് വേവ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്സ് കൂടി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കമ്പയർഡ് ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കേരളത്തിലെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറവ് തന്നെയാണ്. സോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്താ ആന്റിനേറ്റൽ കെയറും എല്ലാം വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആണ്. സിറ്റീസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് urban ഏരിയാസ്, പിന്നെ ഏരിയയിൽ, റൂറൽ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അതിനെയും നമ്മൾ അതിനുള്ള അവയർനെസ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, അതായത് മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്സ് ഇല്ലാതെയും ടൈംലി റെഫറലിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ വേണം, എപ്പോൾ വേണം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ടെർഷ്യറി കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത് കൂടി പിന്നെ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വി ആർ ഓൾ ടേക്കിംഗ്. അതിന് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള പല അംഗങ്ങളും അതിനുള്ള മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. That's good. So what is the leading cause of maternal death? Still it is unfortunately bleeding തന്നെയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടം. ഇത്രയും നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഹെമറേജിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പല തരത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയോ ക്ലാസ്സസും എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും വളരെ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് ഹെമറേജ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്ലീഡിങ് ആണ് മേജർ കോസ് ഓഫ് മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്. So you're also a member of the near miss of maternal death. So it doesn't happen, but near miss. So what are there any quality improvement initiatives that you're taking at your hospital? ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമല്ല, ഇതൊരു നമുക്ക് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നിയർ മിസ്സിൻ്റെ ഇതുള്ളത്. സോ ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള നിയർ മിസ്സസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതൊരു എവറി മന്ത്ലി നടത്തണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് അത് നടക്കുന്നില്ല. സോ പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇത് മീറ്റിംഗ്സ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ലൈക്ക് പിന്നെ 2 or 3 monthsലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതുള്ളത്. പക്ഷേ റിപ്പോർട്ടിങ് ഷുഡ് ബി ദയർ. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ കേസസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അനോണിമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലെസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻഡ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ചെയ്യാമായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നടന്ന ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഇതിലാക്കിയിട്ട്
അത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അതൊരു അവയർനെസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും. ഇങ്ങനെ കേസസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കുറേ നിയർ മിസ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ലോണം പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ടീം അപ്രോച്ച് വഴി നമ്മൾ മദേഴ്സിനെ സേവ് ചെയ്ത കഥകളായിരിക്കും കൂടുതലും ഉള്ളത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു എല്ലാവർക്കും അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മളിത് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു MD-NMSR കമ്മിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാനുള്ള ഇതും കൂടി, അതിനുള്ള ഒരു ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഇതും പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെയാണിത്. ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെയാണ്. It must be very reassuring for our young women to hear that there are, these different levels of surveillance or different levels that, to protect women's health. I'm not sure many of them will be aware of what a near miss is. Could you just explain what a near miss means? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ, അത് നമ്മൾ ഡെത്തിലെത്താമായിരുന്ന, അതായത് മരണം സംഭവിച്ചേക്കാമായിരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക, അതാണ് നിയർ മിസ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് ഡൈഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചേക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ കേസസ് ആണ് നിയർ മിസ് കേസസ്. ഞാനിത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. So you wear many hats. You're a clinician at heart, and you are, you are a surgeon, clinician. You're also an educator. So you are involved with the MRCOG review exams, review courses in Kerala. So can you tell us a little bit more about what you do for the MRCOG preparation and process? MRCOG കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് MRCOG എക്സാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആനുവലി. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അതെടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണ്. ചിലർക്കൊക്കെ UK പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സസ് നടത്തുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം UK ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി ആയിട്ടൊരു ഇതുണ്ട്, ലിയസൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടുന്ന് ദേ വിൽ സെൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി. അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും കൂടി ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് ആനുവലി നമ്മൾ കോഴ്സസ്, അത് ആനുവലി മാത്രമല്ല, കോവിഡിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ട്വൈസ് എ ഇയർ കോഴ്സസ് നടത്തുമായിരുന്നു എക്സാമിന് മുന്നേ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് പാർട്ട് ടു കോഴ്സസ് ആണ് നടത്തുന്നത്. പാർട്ട് 3 കോഴ്സസ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഇവിടെ കേരളത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ടാണ് നടത്താറുള്ളത്. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കിയിട്ട് പാസ് റേറ്റ് കൂട്ടുക, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പാസ് റേറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വി ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റിയിൽ ഔട്ട്സൈഡ് UK ഫസ്റ്റ് ടൈം MRCOGയുടെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ട്രെയിനിങ് ST 3 to 5. അപ്പോൾ ദോസ് ഹു ഹാവ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർ, PG ഉള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം വിത്ത് പാർട്ട് 1 ദേ ക്യാൻ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ എടുത്തിട്ട് 5 പേരെ എടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് സെയിം ട്രെയിനിങ് ലൈക്ക് ഇൻ UK. ഇവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് UK നടക്കും, നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി അവിടെ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ 3rd year they will be able to write the MRCOG exam. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോൾ ഈ ഇയറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ കേരളത്തിൽ. Yes, congratulations. That's a very big achievement to be able to do that. Yes. Do you work with medical students at all? മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. എൻ്റെ വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ല. അതെനിക്കൊരു വലിയ സങ്കടമാണ്, പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. That's why since you're such an educator and involved with that, I wondered whether you work with medical students. What about postgraduates? You work with postgraduates? പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ MRCOG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരും. Okay. Now to talk about your trailblazing robotic surgery, can you, before we go into details of that, can you explain to our young women what is robotic surgery? റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കീഹോൾ സർജറി, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത്, മിനിമൽ ആക്സസ് സർജറി. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഇതാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി. അതായത് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സർജൻ തന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.
നേരെ മറിച്ച് റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ റോബോട്ടിന്റെ ആംസിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ റോബോട്ടിന്റെ ആംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സർജനാണ്. ഞങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൺസോൾ, നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അകത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന എന്താണ് പിന്നെ യൂട്രസും ഓവറിയും എല്ലാം കാണാനുള്ള ഒരു കൺസോൾ ഉണ്ട്. അത് കൂടി നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് ആ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ കൂടി നമ്മൾ കണ്ട് വളരെ മാഗ്നിഫൈഡ് 10 times മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട്, വെറുതെ ഇപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി കാണുന്ന പോലെ അല്ല, നമ്മൾ അതിലും മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരിതാണ്. കൺട്രോൾ മുഴുവൻ ഡോക്ടറെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാനിത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ചെയ്താൽ മതി, റോബോട്ട് ചെയ്യണ്ട. അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻ്റെ കൈ അനങ്ങിയാലേ റോബോട്ടിൻ്റെ കൈയോ അനങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇതിനെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ നേരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും കണ്ടിട്ട്, ഇപ്പോൾ പിന്നെ രക്തകോശങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ സൂം ഇൻ ആൻഡ് സൂം ഔട്ട് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറയും. പിന്നെ സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവറി വളരെ പെട്ടെന്നാകും. അവരതിന് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മേജർ സർജറി കഴിഞ്ഞ ആളാണെന്ന് തോന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി കൂടി നമ്മൾ, അതാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. റിക്കവറി ഈസ് ഫാസ്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു എനി അതർ സർജറി. That's so they go home. Sometimes they go home. I mean, as you said, the in-hospital stay is very much reduced. Less inflammation and all of that related to that. So do you, you're a member of the All India Robotic Surgery Committee, and you're the first gynecologist to perform robotic surgery in India. Does in that capacity, in Kerala, sorry, in Kerala, in that capacity, do you train other people in robotic surgery? ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവരെല്ലാവരും ട്രെയിൻഡ് ആണ്. പക്ഷേ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളവർ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദ ഓൺലി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴും പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നൊരു പ്രശ്നം. അത് ഞങ്ങളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അന്നപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജസിലൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു, അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ സമയമെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളൊക്കെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി എല്ലാവരും പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് റോബോട്ടിക് സർജറി എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അതിന് കോസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കേസ് വരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇത് കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും, ഞാനിപ്പം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെയൊക്കെ വലിയ റോബോട്ടിക് സർജൻസ് സംസാരിച്ചാലും അവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ കേസുകളും, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കവർ ഇല്ലാത്തത് കാരണം. ഇപ്പോഴും 80% 20% ലാപ്രോസ്കോപ്പീസ് ടു റോബോട്ടിക് ആ ഒരു റേഷ്യോയിലെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതിനോ ഞാൻ US വന്ന് ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയമായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടോയ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ്. റോബോട്ടിക് സർജറി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഇതായിട്ടില്ല. ഐ ആം ഹോപ്പിംഗ്. കാരണം ഇനി ഇതും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് കുറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ, എസ്പെഷ്യലി കോംപ്ലക്സ് കേസസിനും ക്യാൻസർ സർജറീസിനും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പം അതിനുള്ള ആ ഒരു ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് പ്രചാരത്തിൽ വരും. അതാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. So you came to Atlanta to do your training in robotic surgery. Can you get certification in India for it? Is there a certification for robotic surgery in India? Like a gynecologist wants to get a certification? ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹിയിലുണ്ട് അതിനുള്ള സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ആ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിൽ അവിടെ റോബോട്ടിക് സർജറിയും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ട്രെയിൻഡ് ആയത്. സോ ബട്ട് ഐ ഗോട്ട് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ പോകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയത്. It's not in the US too. When when robotic surgery, Da Vinci robotic surgery came in, the learning curve was pretty steep there. Yes, a simple hysterectomy used to take initially about 6 to 8 hours, but of course
people have plateaued out now, and it's much quicker now. But everybody, when it was introduced, everybody had that long learning experience with it. COVID, you mentioned COVID and maternal deaths related to COVID. So many in the US, when the COVID pandemic initially broke out, most elective surgeries were canceled, but the labor and delivery deck, we could not postpone anything because babies had to arrive. So there was no stopping for babies. So the labor and delivery floor was going full steam even during COVID. How was it at your facility? Did you see a lot of COVID moms, and did you have to isolate the babies? And there must have been so many restrictions in place, and also vaccination in pregnant patients against COVID. What is the situation in Kerala? വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനും നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ICMR അതിനുള്ളൊരു അപ്രൂവൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം സെക്കൻഡ് വേവിൽ ഡെത്ത്സ് കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പെറ്റീഷൻ പോലെ അയച്ചു, നമുക്കെല്ലാം ഇത് കൊടുക്കണം, ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈനലി ദേ അഗ്രീഡ്. ആൻഡ് ദെൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയി. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പിന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമനും നമ്മൾ പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിറയെ പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറിയുടെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. കാരണം കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാഫ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് അത്രയും പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഇൻ ലേബറൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവരെയും നോക്കാനും അതിനും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൂംസിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ആ ഡെലിവറി എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മോർ നമ്പർ ഓഫ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻസ് വന്നു. അത് മാത്രമാണ് ഒരു സങ്കടമുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറീസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. കാരണം കോവിഡ് വന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാരണം നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ലേബർ, ഇൻ ലേബർ, ആക്റ്റീവ് ലേബർ, ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യും, അങ്ങനെ വന്നവരെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പിന്നെ 24 hours പിന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യിക്കാന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറവായിരുന്നു. കാരണം അത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റാഫ് കുറവായി. അത് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതൊരു സങ്കടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അൺനെസസറി ആയിട്ട് നമുക്ക് സിസേറിയൻ വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമ്പർ ഓഫ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് വളരെയധികം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒമിക്രോണിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ലൈക്ക് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ളവർ, അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വലായിട്ട് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ വി യൂസ് ടു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ദം, നോക്കി മോണിറ്ററൊക്കെ ചെയ്ത്, പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിടും. അല്ല ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Oh, that's unfortunate. I can understand short staff. Labor and delivery was very short staffed and continues to be short staffed here. Very stressful for nursing on labor and delivery. There are some questions which came from the audience, from the young women, and I also had a couple of questions for you about women's health-related issues. So, in India, most of the time you see a gynecologist after you get married and you're pregnant. It's not normal to go for health surveillance, so to speak, in India. So what is the recommendation, and what would you tell our young women about getting, for me, one questions I had is pap smear for young adults, young women. And the second thing I was wanting to know was HPV vaccination, human papilloma. Can you just tell our young women what they should do, when they should first meet? Should they go have a regular gynecologist they need to go to even before anything else? നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ 2 ക്യാൻസറാണ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ക്യാൻസർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന 2 ക്യാൻസർ, ഒന്ന് ക്യാൻസർ സെർവിക്സും ഒന്ന് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റുമാണ്. അപ്പം ഇതിനാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പാപ്സ്മിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ്. അതിനും മുന്നേ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാക്സിൻ ഉള്ളതും തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്യാൻസർ സെർവിക്സ്, ആൻറ്റി ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ. ഇത് ഐഡിയലി കൊടുക്കേണ്ടത് 9-നും 14-നും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിതെല്ലാം പിന്നെ
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കുറേ അമ്മമാരൊക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞു വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറേ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞും അവരുടെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. കുറേ പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ആൻറ്റി HPV വാക്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് ദേ ആർ ഓൾസോ ടെല്ലിംഗ് ദം ഡ്യൂറിങ് വാക്സിനേഷൻസിൻ്റെ ഇത് സമയത്ത് 9 to 14 ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ കം ടു അസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടികൾക്ക് 9-നും 14-നും ഇടയ്ക്കാണ് ഐഡിയലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും എനി ഏജ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ് ടു 45 years എടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ഓർ പിന്നെ ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മാരേജും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ 2 തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. 1-2 ഡോസ് ഉള്ളത്, 3 ഡോസ് ഉള്ളത്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ പോവുക, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നുള്ളത്, എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും നോ പറയാറില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ സെർവിക്സിൻ്റെ പിന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഞാൻ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് സ്ക്രീനിങ് ആണ് നടത്തുക. ആരെൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ തന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഐ ഓഫർ പാപ്സ്മിയർ. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് ചിലർ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വർഷവും പാപ്സ്മിയർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വൺസ് യു പിന്നെ യൂഷ്വലി ഒരു 25 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറ്. അവർക്ക് നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെഗറ്റീവ് സ്മിയർ ആണെങ്കിൽ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ദിസ് ഇസ് അപ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് 50. 50 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ എടുത്താൽ മതി, 64 വയസ്സ് വരെ. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കുള്ളത്. 64 വയസ്സിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പാപ്സ്മിയർ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നെ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ട് വന്നാൽ ഐ മൈ ടേക്ക് വൺ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു 3 ഇയർലി പിന്നെ ഗ്യാപ്പിൽ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ പലരും വന്ന് കാണാറുണ്ട്, എടുക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പം ഇത് അറിയേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് നേരത്തെ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ള 2 ക്യാൻസറിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുന്നത്? സോ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ യു ഷുഡ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ആൻറ്റി HPV വാക്സിനേഷൻ. കൊച്ചുകുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ആസ്ക് അബൌട്ട് പാപ്സ്മിയർ ആസ് വെൽ. Oh, thank you. I hope our young women were listening to that. Such an important message of preventive care. It is really, really important. So there were those were my questions. So from the group, there were questions the girls had. One was PCOS. I think you call it PCOD there, PCOD. So polycystic ovary syndrome. So what is it, and how does it impact health, and does it prevent you from getting pregnant? So if you could just talk to them about PCOD, that would be good. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ യങ് ജനറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ PCOD. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന്. ഇത് ഒരു ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് വരുന്ന അസുഖമാണ്. ഇത് രോഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് എ രോഗാവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ്, സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ്സും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് നിയന്ത്രണം ഇല്ലായ്മ, അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ അസുഖം ഈ PCOD ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം അല്ലാണ്ട് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, പിന്നെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ആണ്, അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല, എക്സസൈസ് ആരും ചെയ്യില്ല, എന്നാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് താനും. അതും ജങ്ക് ഫുഡ്, ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ, വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാരണം അവരുടെ വണ്ണം കൂടുന്നു, ഒബീസ് ആകുന്നു, അവർക്ക് പീരിയഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാതെ ആകുന്നു. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് ഈ PCODയുടെ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം, അമ്മന് ഇറഗുലർ പീരിയഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി PCOD ആയിരിക്കും. അതൊരു വലിയ മാരകമായ അസുഖമല്ല, സിസ്റ്റുകളല്ല. എല്ലാവരെയും കുറേ പേര് അമ്മമാരുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്തോ ഓവറി സിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസിനാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പം പീരിയഡ്സ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരാതിരിക്കുക, ഓവുലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുക, അണ്ടോൽപാദനം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, അതൊക്കെ വരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
കുട്ടികളില്ലാണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാം. പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റിയാൽ അതിനെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു 3 പിന്നെ 6 മാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ. അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വരാം. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വലുതായി, പിന്നെ ചിലർക്ക് ഡെലിവറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പീരിയഡ്സ് ഒരു വർഷത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം, അതായത് 3 മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പീരീഡ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിക്കാണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഷെഡ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ കളയണം. അത് കളയാതെ ഒരു 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിന്നാൽ അത് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് ചീത്തയാണ്. എസ്പെഷ്യലി അതിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ അല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്രായമായവരല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു PCOD ഇങ്ങനെ വന്ന് പീരീഡ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ പീരീഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കാരണം അത് തിക്നെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആ സെൽസ് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് PCOD ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ക്യാൻസർ വരും എന്നുള്ള അബദ്ധമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട. PCOD ഈസ് എ മൈൽഡ് അത് ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസറൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയും 3 മാസം ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ഒരു പിന്നെ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയും, അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അത് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ വേറെ പല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇതുള്ള നമുക്ക് മെറീന കോയിൽ എന്നുള്ള പോലെ ഉള്ള ചില പിന്നെ യൂട്രസിനകത്തിടുന്ന കോപ്പർട്ടി പോലത്തെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. അത് യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ് തിക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പ്രായമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പ്രായമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ PCOD ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല, യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ് തിക്കാവുന്നതിൻ്റെ. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അത് കോൺട്രസെപ്ഷനും അതേസമയം അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനുള്ള പിന്നെ അതുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനും കൂടിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് PCODനെ പിന്നെ ഉള്ളവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ PCOD ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് രോമവളർച്ചയൊക്കെ വരാം. ഇതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അവരെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തും. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് മരുന്നുകളൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം കഴിക്കുക. വെറുതെ PCOD ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പീരീഡ്സ് ആയ ഉടനെ ആദ്യത്തെ ഒരു 1-2 വർഷമൊക്കെ ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധേഡ് ആവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. അത് സാധാരണമാണ്. ഓവുലേഷനൊക്കെ നടക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം, അമ്മയെ വിളിച്ചും കൊണ്ട് പോകണം. Thank you. I don't want to make it a GYN consultation, but there are a couple more quick short questions here. ഒന്ന് വന്നിട്ട് dysmenorrhea is what it's very debilitating, we all know, and what can we do about it was one question. It's a common thing. പിന്നെ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് വേദന വരാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണമായ കാര്യമാണ്. അത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ്. പക്ഷേ ചിലർക്ക് അത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മാത്രം കൊണ്ട് വരാമില്ല. ചില അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്മെനറിയ വരാം. ഗർഭാശയ മുഴയുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ, വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ചില അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയും ഇത് വല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരാം, സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തതിന്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കും. അത് മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ വരുന്നത് തടയുന്നതാണ് വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിസ്മെനറിയ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സൈൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ യു ടേക്ക് ദ മെഡിസിൻ. അതെടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെഫനാമിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള ഗുളികകൾ കൊടുക്കും. അത് കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ഒരു 3 നേരം 2 ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ പലർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഈ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റും, കിഡ്നിക്കൊക്കെ തകരാറ് വരുന്നു. തെറ്റായ കാര്യമാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ മരുന്നുകൾ എടുത്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. മാസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യമല്ലേ എടുക്കണത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അലർജി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആസ്മ എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഗുളികകൾ കൊടുക്കില്ല, വേറെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളിനി എന്തും പിന്നെ വേദന സംഹാരി എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ മാറിയെന്ന് വരില്ല. ചിലർക്ക് അത് വല്ലാണ്ട് വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത് കാരണം.
അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴേ ഈ വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യിച്ച് നോക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ, അതായത് എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ വല്ലാണ്ട് വേദന വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയത്തിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വേദന വരാം. സാധാരണമായിട്ട് ഡിസ്മെനറി ഇസ് എ കോമൺ തിങ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 10-40 വയസ്സം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചിലർ വന്നാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്കാനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. What about personal hygiene during menstruation? Your menstrual cup, is that something which is there? Is that a safe device to use? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി. നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പാഡ്സ് ഡിസ്പോസൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മഹത്തായ കാര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് അന്ന്. നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ കുറവാണ്. ഇപ്പോഴും അതെ, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയാനൊന്നും സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത്. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്താണ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനം തന്നെ ഞാൻ മെൻസ്ട്രൽ കപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുള്ളൂ. കാരണം ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുക, അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഒരു കപ്പ് 5 വർഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, വാഷ് ചെയ്ത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വന്ന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഇഫ് യു ക്യാൻ യു പ്ലീസ് യൂസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ യൂസേജ് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ. നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം ഭയങ്കര ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പാടൊന്നും വെച്ചാൽ മാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പിന്നെ അത് ഈസി ആണെന്നാണ് പിന്നെ വെക്കുന്നവരെല്ലാവരും പറയുന്നത്. എടുക്കാനും പിന്നെ വെക്കാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ പിന്നെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് വന്നതുകൊണ്ട്. കാരണം അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പാഡ്സ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വെളിയിലൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലെയുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം. Thank you. That was news to me. I had not heard about the menstrual cup. That was, new to me. The last question, and after that, we're going to go into our fun part of our interview. This will be the last formal question. Fibroids, are fibroids prohibitive to getting pregnant? Or, will it prevent me from getting pregnant? That was the question, if I have a fibroid. ഫൈബ്രോയിഡ്സിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും, എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ്. പലതരത്തിൽ മുഴകൾ, പിന്നെ യൂട്രസിൻ്റെ വെളിയിലേക്കുള്ള മുഴകൾ ഉണ്ടാകാം, യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ളത് ഉണ്ടാകാം, യൂട്രസിനകത്തോട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് വെതർ അത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. പുറമേക്ക് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ സബ്സീറോസൽ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയണതൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോമെട്രിയം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്ട് പിന്നെ ഗെറ്റിംഗ് പ്രഗ്നൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ മിസ്കാരേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഈവൻ ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യം മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കുക, അതുകൊണ്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. അല്ല കുറയാത്തതാണ്, അതിന് വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈബ്രോയിഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഒന്നും സർജറി ചെയ്തൊന്നും മാറ്റേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് യുവർ പ്രഗ്നൻസി. അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് അത് നിങ്ങൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. All right. So I think we are done with all the questions and your so we're going to go into a little fun part. We need to know work-life balance, which is very important. You're a very successful physician. You're the mother of 2 beautiful girls, accomplished girls, Amrita and Suma, I think. I happened to read actually an article written, Dita forwarded me an article written by your daughter, Amrita, about your father, Nisha Gandhi. That was the title of the article. She is a superb writer and journal. I mean, I know runs a studio in London
dance studio, but her writing is just amazing. I enjoyed it. So how did you, as a physician and mother and wife, how do you keep all your balls, crystal balls in the air? How do you juggle it all? Yeah, of course, I believe in work-life balance. അതിന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എൻ്റെ UK-ലെ ജീവിതം തന്നെയാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ, ഹീസ് എൻ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ ന്യൂറോ റേഡിയോളജിസ്റ്റ്, എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ പറയുക, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എല്ലാം കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹീസ് ദ വൺ ഹു എൻകറേജ് മീ ടു ഗോ. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടം, അതായത് ഡാൻസ്, എനിക്കത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സാധിച്ചതും ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു UK-ൽ വെച്ച്. പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ മൺഡേ രാവിലെ വരെ വി ആർ ഫ്രീ അൺലെസ് യു ആർ ഓൺ കോൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഐ വാസ് ഫ്രീ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ടാവും എൻ്റെ കൂടെ. മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം ഒക്കെയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് കുറേ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി. ഞങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഏപ്രിലായിരിക്കും. ഡിസംബർ തൊട്ട്, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങുകയായി. സോ അതൊക്കെ എന്താ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ UK-ൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഋതുക്കളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഒരു ഇതെനിക്ക് ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ, അതായത് 4 സീസൺ എങ്ങനെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത്. കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല. അവിടെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് വിൻ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുന്ന മനസ്സിലാവുക. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ ഈ പിന്നെ പരിപാടികളും നൃത്തവും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഡിപ്രഷൻ, മറ്റേത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേ ഇരുട്ട്, വീട്ടിൽ പണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേ ഇരുട്ട്, ആ ഇരുട്ട് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെളിച്ചം കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൃത്തവും സംഗീതവും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നാടകവും. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജയകൃഷ്ണൻ അതിൻ്റെ നാടകത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. സോ വി യൂസ് ടു ഹാവ് എവറിത്തിങ്. അതൊരു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതിനൊക്കെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും ഐ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം എന്താണ് ഡാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിനൊന്നും അതൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അവരും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതുമെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും തന്നെയാണ് വളർന്നത്. മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഇതുണ്ടായത്. അവൾ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് അതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അവളും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് തിരക്കിനിടയിലാണ് അവളും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സാറ്റർഡേ സൺഡേ എല്ലാവരും റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്ക് അതൊരു ഹെക്റ്റിക് ഡേ ആണ്. ഡാൻസ് ക്ലാസ് തൊട്ട് എല്ലാം അവൾക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം ഐ ആം ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷേ എനിക്കത് എൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിന്. അപ്പം വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജോലി മാത്രമായ നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ്. നമുക്ക് ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ആസ് എൻ ഒബ്സ്ട്രേഷൻ ഇപ്പം യു നോ ദാറ്റ് അല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ വേണം. അത് പലതരത്തിലും പലർക്കും ആകാം. ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് തന്നെ വേണമെന്നല്ല, പാട്ടാകാം, റീഡിങ് ആകാം, വായിക്കുന്നതായിരിക്കാം, പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ TV കാണേ, സിനിമ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള റിലാക്സേഷനും നമുക്ക് ബാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇല്ലാണ്ട് പോയാൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് അതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ തലേനെയാണ് ബാധിക്കുക. ഐ ഡോണ്ട് നോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നല്ല, ഹറീഡ് വുമൺ സിൻഡ്രോം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്ത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ചിന്തിക്കാനും സ്വയം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹറീഡ് വുമൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു പിന്നെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, ഈ ഒരു കോയിൻ ചെയ്ത വേർഡാണിത്, ഹറീഡ് വുമൺ സിൻഡ്രോം. അത് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും വീട്ടമ്മമാരെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പണികളെല്ലാം നോക്കി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കാതെ നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹറീഡ് വുമൺ സിൻഡ്രോം. സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് എല്ലാം കൂടി വന്ന് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരും. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ എത്തും. പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, എന്താദ്യം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് മൂർധന്യത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു ഭ്രാന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്താറാകും. അപ്പം അതില്ലാതെ നമ്മളെ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനും, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് നന്നായാലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ.
അത് ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും, വീട്ടിലെ ജോലിയാണെങ്കിലും പുറമേയുള്ള ജോലിയാണെങ്കിലും, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സം ടൈം ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഫാമിലി ആയിട്ടും എല്ലാവരുമായിട്ടും ചേർന്നിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള റിലാക്സേഷനും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒരു വിചാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം പലർക്കും ഒരു വിചാരമുണ്ട്, ഞാൻ ആ ജോലി അവിടെ ചെന്ന് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല, ലോകം നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ തലയിലാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാകരുത്. നമുക്കതിനെ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാം. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ്, ഹോസ്പിറ്റലോ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും പറയാനുള്ളതാണ്. No, it's very important. Me time. This 1 hour I carve from every day. I call it me time. And I don't take any phone calls, and I don't talk to family or anything. So you are, your go-to and me time is dance and singing. And we're hoping to play a clip of your dance. And 2 genres you like is Mohiniyattom, and you told me Odissi dancing is also very near and dear to you. And you're also a proponent of Kathakali, which is also a Kerala art form. But I think the video we'll probably show it later at the end of the interview. But can you sing a tune for us? Just a line. ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല, ഞാൻ പറയാം. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം, തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നൊരാ നെല്ലി മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം, മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം. അടരുന്ന കായ്മണികൾ കൊഴിയുമ്പോൾ ചെന്നെടുത്ത് അതിലൊന്നു തിന്നുവാൻ മോഹം, സുഖമിഴും കയ്പും പുളിപ്പും മധുരവും നുകരുവാനിപ്പോഴും മോഹം. തൊടിയിലെ കിണർ വെള്ളം കോരി കുടിച്ച് എന്തു മധുരമെന്നോതുവാൻ മോഹം. Oh, very nice. You painted such a beautiful picture there of, almost took me back to Kerala, home. Thank you. Is that your dad's lyrics? Yeah. It is your dad's lyrics. Okay, beautiful, beautiful. Thank you so much. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് I thought I'll use this. സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാ മോഹം എന്ന കവിത കുട്ടികൾക്ക്. Oh, I see. Nice, very nice. Last question for you before we enter the next session. What would you tell a younger, going back in time, if you were to talk to yourself when you were 20 years old, what advice would you give yourself? Now that you are where you are in life, if you had to advise yourself as a 20-year-old, what advice would you give? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വേണ്ട വിധാനത്തിൽ ആരോടാണോ പറയേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. നമ്മൾ പറയാതിരുന്നാൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ലേൺ ഇൻ എൻ്റെ ഇയറിൽ. എനിക്ക് 20 വയസ്സിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല, മിഠായിക്കും ഐസ്ക്രീമിനും ഒന്നും വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പിന്നെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കണം. അങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അതിനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. Thank you. That is very, very invaluable advice. Welcome to TEF Time, the fun part of our interview.
TEF Times is a rapid fire sequence of questions. Maya, are you ready for this? I was so tempted to send you the questions that I said, no, that will take away the fun from it. So I'm just going to, very simple, just single word answers, okay? Tea or coffee? Tea. If you could live in any part of the world, which place would you choose? Kerala. Sunrise or sunset? Sunrise. Describe yourself in 5 words. Simple, honest, not naughty, helpful, approachable. On a scale of 1 to 10, 1 being not good, 10 being the best, how good are you at keeping secrets? 10. If you had a wish list for guests to dinner, who would 3 people be on that list? My close friends. 3 close friends. Too many friends are there. I can't save anybody. Good. I think with that, we wrap up our TEF Times. I was expecting, in your 5 words, I thought, I've heard that you're a big disciplinarian. True, OCD. I've heard some stories about that. I just, but thank you so much. Thank you for being so sporting. Thank you for, I'm going to take this opportunity actually to thank you personally. It's been an honor for me to interview you and to hear your views on so many things. And I know how busy it is, practicing medicine, especially in India, where you have hardly any time to relax, but you made time for us and made time for our young girls. So my profound gratitude to you for that. And I wish you all the very best in all your endeavors that you are launching in both your clinical field and your educational arena with your MRCOG courses you're starting, and a deep gratitude for all the work you do. Thank you so much for joining us today. Thank you. നല്ല ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നന്നാവില്ല. So you are the best. എനിക്ക് പറയാനില്ല. എന്നെ ഒരു അറ്റ് ഹോം ഫീലിംഗിലാക്കി തന്നതിന് സന്തോഷം. സോ നോ ഫോർമാലിറ്റീസ് നത്തിങ് അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും സന്തോഷം. എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ നന്ദി. I also like to thank all our young women for listening in, and hopefully you had enjoyed the session. It was very educative and entertaining towards the end. I'd also like to thank the directors of the Empower Foundation, Ms. Deeta Nair, Dr. Ranjini Pillai, and my sister, Geeta Sethumadhavan, my younger sister, my little one. Thank you so much. You do such awesome work, and you really should pat yourselves on the back for the amount of, for the incredible work that you do for our young women in Kerala. Thank you, and wish you, the foundation, good luck. And to all the mentors in Kerala, without whom this would not be possible, profound gratitude and thanks to all the mentors. And to the young girls, I could only wish you the best. Be the best you can. Please follow all the pearls Dr. Mayadevi has given today. Hope you found that useful. So I'd like to take this opportunity to wish Dr. Maya, all our young girls, our mentors, our sponsors, and our board of directors, a happy Women's Day, which falls on March 8th this year. Have a wonderful day. Thank you. Namaskar.